मिठा खाइबा को इच्छा अच्छी मिठा खाइबार आग्रह अच्छी मिठा आमको आवश्यक अच्छी किंतु आमे जो व्यवस्था रे मिठा खोजुचंती से व्यवस्था होची लुण बस्ता भितर हाथ पुरेबा लुण बस्ता रे हाथ पुरेले लुण ही मिलिबो पाटी जदि मिठा खोजु थाए जिह्वा जदि मिठार आस्वादन खोजु थाए आमको मिठा पाखक जीवा को पड़िबो आमे लुण पाखरे अछंती मिठार स्वाद को खोजुचंती कहले दुख सुख को सतमणि मायारे मजिछंती प्राणी ये माधुर्य आनंद सुख ये संसार भितर नाही संसार शब्दर अर्थ होची नीति सरुथिबार ये होची संसार जो व्यापक परिवर्तन होती दैनिक परिवर्तन होती आज जाकू काली जाकू 5 वर्ष होता आज ताकू 6 वर्ष होती जहाँ 10 वर्ष होता ताकू 20 वर्ष होती जी 20 वर्ष होता से 50 वर्ष होती जी 50 वर्ष होता से 70 वर्ष होती ये जो परिवर्तन होती अर्थात जहाँ को 20 वर्ष होता सी कौन 19 वर्ष पर्यंत गोटे प्रकार थिला 20 वर्ष सकाळ को बड़ होगला ना प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक दिन रे प्रत्येक घंटा रे प्रत्येक मिनिट रे प्रत्येक सेकेंड रे ये संसार परिवर्तन होची आमर बयसर परिवर्तन होची आमर परिवेशर परिवर्तन होची आमर व्यवहार परिवर्तन होची आम बंधु मानकर परिवर्तन होची आम आर्थिक अवस्थार परिवर्तन होची आमर सांसारिक व्यवस्थार परिवर्तन होची प्रत्येक मुहूर्त रे आमर परिवर्तन होची मु परिवर्तन को अनुभव करि पारु नाही जदिओ समस्त परिवर्तन होती मु जहाँ 5 वर्ष थी बर्तमान ता नहीं किंतु मु आज मध्य से मु को छाड़ी पारी नहीं तेणु मन पचारुछंती चैतन्य हे आनंदमय हे हे वेणुपाणी हे बंशीधारी हे नंदनंदन हे सत्यनारायण आपण कहतु ये कली जुगरे जो प्रकृति रूपी अज्ञान रूपी कली रे जीव घांटी होची ये कली रो प्रभाव रु मुक्ति पाइबा पई किछि उपाय अछि ना नाही उपाय थिले कह मोते प्राणीए तरिवे के मंते भज हो सत्यनारायण अभय चरणी शरण मोरे सो दया जदि तोर कह तू भक्त शेखर कहिबा कली भागवत श्री अभिरामंकर चित रजगुण को धरे जेबे उत्पत्ति करि पारे तेबे परम हंस से ठाकुर तांक चरणी नमस्कार सतगुण को धरी से संसार स्थिति करुथाई भज हो सत्यनारायण अभय चरणे शरण जदि धरई तम गुण तेबे करई संधारण कहिबा कली भागवत श्री अभिरामंकर चित कहले ये संसार प्रथम एक ही ब्रह्म आद्य थिला खेଳରେ बेनी खंड है ये जो आदि ये जो दुई खंड हेले गोटी हेले श्री गोटे हेले हरि गोटी हेले प्रकृति गोटी हेला पुरुष जे खंड आदि बोली जान तीन धरण हेला गुण जो आदि प्रकृति से तीनोटी गुण धरिले रजगुण धरे जेबे उत्पत्ति करि पार देबे जेतोले रजगुण ର प्रभाव अधिका हुए सेतबेले सृष्टि हुए जेतबेले सतगुण को धरे सेतबेले संसार को बालांस करे संसार को पालन करे जेतबेले तमगुण को धारण करे सेतबेले संहारण करे सतर जतमय तीनी ये सर्व माया बोली जानी भज हो सत्यनारायण अभय चरणे शरण उत्पत्ति स्थिति संहारण ये तीनी कर्ता दी जान कहिबा कली भागवत श्री अभिरामंकर चित सज्जन मंडली ये बहुत मूल्यवान कथा ये मूल्यवान दुर्लभ दुर्मूल्य कथा को आपण हेतु करी ज्ञान भावरे
ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟର ସହିତ ଯଦି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, କାରଣ ଇଏ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସତ ରଜତମ ଇଏ ତିନି, ଇଏ ସତ ରଜତମ ଇଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ମାୟା। ସତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ସଂହାରଣ ଇଏ ତିନି ଜଣ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା। ସତ ରଜତମ ହେଲେ ମାୟା, ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ସଂହାରଣ ଏ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁକରି ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ସଂହାରଣ କର୍ତ୍ତା କିଏ ହେଲେ? ଏ ସୂତ୍ରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଆଦି ଅଙ୍ଗୁ ହେଲେ ଜନମ। ଭଜ ହୋ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଭୟ ଚରଣେ ଶରଣ। ବୋଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ସତଗୁଣରୁ କିଏ ଆସିଲେ? ସତଗୁଣରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ, ରଜରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ତପର୍ଣ୍ଣ। କହିବା କଳି ଭାଗବତ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମଙ୍କର ଚିତ। ତମରୁ ହର ହେଲେ ଜାତ, ଏକଟି ତିନି ରୂପ ମାତ୍ର। ପରମ ହଂସ ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଚରଣେ ନମସ୍କାର। ସତଗୁଣରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ରଜଗୁଣରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତମ ଗୁଣରୁ ହର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତିନି ଜଣଙ୍କର କାମ, ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଲା ପାଳନ କରିବା, ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଲା ସଂହାର କରିବା। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ, ସତ ରଜ ତମ ଏ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ଏ ଯେଉଁ ତିନି ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଇଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଏକଇ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରୟ ଦେବା ଏପରି ଆଦିଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଭଜ ହୋ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଭୟ ଚରଣେ ଶରଣ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଇ କଳି ଭାଗବତର ରଚୟିତା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଯେତେବେଳେ ବିଭୂତି ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଲୀଳାକୁ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସତ ରଜତମ ଇଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ, ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରୁ ତିନି ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ହଂସ। ଠାକୁର ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ଥିଲାବେଳେ ଦିନେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କାଳ ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଲା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବିମାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇ ବିମାନରେ ବୁଲେଇବା। ବିମାନ ସଜ ହେଲା, ଫୁଲ ଆସିଲା, ଫୁଲ ଆମ୍ବଡାଳ ଆସିଲା, ଫୁଲରେ ଆମ୍ବଡାଳରେ ବିମାନକୁ ସଜାଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜାଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସେଇକିରି ବୁଲେଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ଅଭିର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ ଫଗୁ ଖେଳ ହେବ, ହୋଲି ଖେଳ ହେବ, ବିନା ହୋଲିରେ ବିନା ରଙ୍ଗରେ ବିନା ଅଭିରରେ କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରିବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଅଭିର ଆଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଚାଲ ସେମିତି ଆମେ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳିଦେବା। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସେଇ ଚାଲି 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 ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବାଲିଗଦା, ହଠାତ୍ ବାଲିଗଦାଟି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଲିଗଦାଟି ଅଭିରର ଗଦା ହେଇଯାଇଛି। ଅଭିରର ଗଦା ଦେଖିକିରି ସେ ଅଭିରକୁ ନେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ସଂସାର, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ସଂସାର, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ସଂସାର, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ସଂସାର। ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଚଉଦିଗର, ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଚଉଦିଗର। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ହେଲ ପଥର, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ହେଲା ପଥର। ଆଉ କେମନ୍ତେ ସହିବି ଦୁଃଖର ଭାର। ଏ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ସଂସାର, ଓ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ସଂସାର, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ସଂସାର। ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଚଉଦିଗର, ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଚଉଦିଗର। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ସଂସାର, ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଚଉଦିଗର। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ସଂସାର, ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଚଉଦିଗର।
କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ସଂସାର।